आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद स्वाधीनता परठारु प्रथम थर लगी पश्चिमबंग में आसंता काली सरकार गठन करिबो बीजेपी। मुख्यमंत्री रूपे शपथ नेबे शुभेन्दु अधिकारी। पश्चिमबंगर सामग्रिक विकास सहित आईन श्रृंखला परिस्थिति बजाय रखिबा दिगरे बीजेपी प्रतिश्रुतिबद्ध कहिले स्वराष्ट्र मंत्री। तमिलनाडु रे सरकार गठन लगी जारी रही अनिश्चितता। कांग्रेस पर टीवीके को समर्थन जणाइले सीपीआई और सीपीएम। देशर सुरक्षा व्यवस्था सीमा रक्षा समेत समग्र समाज लगी उद्दिष्ट बोली प्रतिरक्षा मंत्री मतव्यक्त। एवं आईपीएल क्रिकेटर आज मैच रे दिल्ली कैपिटल्स विपक्ष में टॉस जीति प्रथम फिल्डिंग करने को कोलकाता नाइट राइडर्स निष्पत्ति। पश्चिमबंग में बीजेपी संसदीय दल नेता भावे शुभेन्दु अधिकारी निर्वाचित होइछन्ति। एथिसहित से राज्यर प्रथम बीजेपी मुख्यमंत्री हेबार पथ परिष्कार होइछि। आसंताकाली कोलकातार ब्रिगेड प्यारेड पड़ियार अनुष्ठित हेबाकु थिबा एक स्वतंत्र समारोह रे नूतन मंत्रिमंडलर शपथ नेबार कार्यसूची रहिछि। स्वाधीनता परठारु पश्चिमबंग में बीजेपी आसंताकाली प्रथम थर लगी सरकार गठन करिबो। एही शपथ ग्रहण उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्र मंत्रिमंडलर अनेक सदस्य तथा बीजेपी और एनडीए शासित राज्यगुड़िकर मुख्यमंत्री माने मध्य जोगदेबे। आज कोलकाता ठारे केंद्रीय पर्यवेक्षक रूपे जोगदेइथिबा बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह उपस्थित अनुष्ठित संसदीय दल बैठक में विधायक माने शुभेन्दु अधिकारी दलर नेता भावे मनोनीत करथिले। ए संपर्क में गणमाध्यम को सूचना दे श्री शाह कहिसंति लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेन्दु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ। आज संसदीय दल बैठक में बीजेपी नेता तथा ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक भाव जोगदेइथिले। बैठक पर गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना दे श्री माझी कहिसंति 2011 में 3 सीट से आज की 200 पार हमारे लिए एक अविस्मरणीय यात्रा है। मुझे बहुत खुशी है पश्चिम बंगाल के लोग अन्याय, अत्याचार और दुर्नीति का विरोध करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के रास्ता को चुने। ये बंगाल के लिए एक बहुत बड़ी परिवर्तन है। पश्चिमबंगर सीमा एणिकी सुरक्षित रहिबो बोली स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह मतव्यक्त करिसेंति। आज कोलकाता ठारे बीजेपी संसदीय दल बैठक में शुभेन्दु अधिकारी नेता भावे निर्वाचित हेबा परे आयोजित एक समारोह में उद्बोधन दे से कहिसंति। श्री शाह कहिसंति पश्चिमबंग में बीजेपी यात्रा संघर्षपूर्ण होइतिले मध्य एहा आनंददायक। पश्चिमबंग में आज विजय विभिन्न दिगर उल्लेखनीय बोली अभिहित करी श्री शाह कहिसंति 1950 मसीह श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेतृत्व में आरंभ होइतिबा आदर्शगत यात्रार अनेक वर्ष संघर्ष परे भारतीय जनता पार्टी वर्तमान गंगोत्री गंगासागर पर्यंत निज सरकार गठन करिबारे सफल होइछि। पश्चिमबंगर सामग्रिक विकास सहित आईन श्रृंखला परिस्थिति बजाय रखिबा दिगरे बीजेपी प्रतिश्रुतिबद्ध बोली से कहिसंति। श्री शाह सोनार बांग्ला गठन बीजेपीर लक्ष्य और संकल्प बोली कहिबा सहित एहार संस्कृति और परंपरा एबे विदेशी प्रभावरु मुक्त होइछि बोली मतव्यक्त करिसंति। ଏହି ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ शुभेन्दु अधिकारी କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ସବକା ସାଥ ସବକା ବିକାଶ ଓ ସବକା କଲ୍ୟାଣ ଆଧାରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ଏହି ସଫଳ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଦଳର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁରେ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଏକକ ସର୍ବବୃହତ ଦଳ ଭାବେ टीवीके राज्य में सरकार गठन लगी सीपीआई, सीपीएम एवं भिसिके दल निकटर समर्थन लोड़ी। सीपीआई एवं सीपीएम प्रत्येक निकट में 2 जन लेखाएं विधायक अच्छा। आज ए संपर्क में विस्तृत आलोचना पर यह दुई दल राज्य में सरकार गठन करने लगी टीवीके को निशर्त समर्थन देवे बोली घोषणा करिसेंति। कांग्रेस 5 जन विधायकों सहित टीवीके को समर्थन देव बोली पूर्व घोषणा कर सारी। अन्यपक्षे भिसिके आज किंबा आसंता काली निजर निष्पत्ति संपर्क में घोषणा करिवार संभावना रही बोली आम संवाददाता जणाइछन्ति। चलित विधानसभा निर्वाचन में मिलिथिबा जनादेश को बीजेपी आनंदर सह ग्रहण करिछि बोली राज्य सभापति नायनार नागेंद्रन स्पष्ट करिसेंति। सरकार गठन लगी बीजेपी
টিଭିକେ ସହିତ କୌଣସି ଗଠବନ୍ଧନ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ନଗେନ୍ଦ୍ରନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଦେଶର ସଶକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ସୀମା ରକ୍ଷା ଲାଗି ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ସମାଜ, ପରିବେଶ ଓ ନାଗରିକଙ୍କ ଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନାର ତିରଙ୍ଗା ପର୍ବତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ବଳ TMRର 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସଶକ୍ତ ଭାରତରେ ସୀମାଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ବଜାୟ ରହିଥାଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ଭଳି ଦୁର୍ଗମ ତଥା ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅଞ୍ଚଳରେ TMR କେବଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହେବା ସହିତ ସେନାବାହିନୀକୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ଓ ଜାରି ରହିଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମଲହରୀ ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ନାଗରିକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସୁଶାସନ ଦିଗରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହା ଅଗ୍ରିମ ସତର୍କ ସୂଚନା, ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମ୍ବଳ ମୁତୟନ ତଥା ଆନ୍ତଃସଂସ୍ଥା ସମନ୍ୱୟ, ଶୂନ୍ୟ ମୃତାହତ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ଆଦି ଉପରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏହି ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରତିହତ ଦିଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଜମି ସମ୍ବଳ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ସମୀକ୍ଷା କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଡିଜିଟାଲ ଭାରତ ଜମି ରେକର୍ଡ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3.0ର ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ସମୀକ୍ଷା କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମିର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସୁଗମ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚନ ଯୋଜନା 2.0 ଅଧୀନରେ ଜଳଛାୟା ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର 75ତମ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିକୁ ସୋମନାଥ ଅମୃତ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ପର୍ବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଗୁଜରାଟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତୁଭାଇ ଭାଗ୍ନି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ପର୍ବର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ତ୍ରିବେଣୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ବୀର ହାମିରଜ ଗୋହିଲି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତାରେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସମେତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭାଗାନି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କୁମ୍ଭାଭିଷେକ, ଧ୍ୱଜ ପୂଜା ଓ ମହାପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଦ୍ଭାବନା ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସମାବେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ରୁମେନ୍ ରାଡେଭ୍ ବୁଲଗେରିଆର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୁଲଗେରିଆର ସଂସଦ ଆଜି ଏହି 62 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କରିଛି। ସଂସଦରେ ଏଥିଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତଦାନରେ 124ଟି ଭୋଟ୍ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 17ଟି ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି। 36 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସରକାର ଗଠନ କରିବ ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଶପଥ ନେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ସହିତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ଦିଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, କହିଲେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାର ଗଠନ ଲାଗି ଜାରି ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। କଂଗ୍ରେସ ପରେ ଟିଭିକେକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ସିପିଆଇ ଓ ସିପିଏମ୍। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ
कोलकाता नाइट राइडर्सर निष्पत्ति। संवाद शेष ହେଲା।